الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الایمان علی اربع دائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. صلوات دیجیے. بزرگان محترم و دوستان عزیز، حقیقت ایمان کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے سلسلے گفتگو جاری ہے. گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی امانت اور زینت ہیں. جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد. والصبر منها علی اربع شعب، اور صبر کے 4 شعبے ہیں: علی الشوق والشفق والزہد والترقب. شوق ہے، خوف ہے، زہد ہے اور انتظار اور رغبت ہے. ومن اشتاق الی الجنۃ صلح عن الشہوات، جو واقعاً جنت کا مشتاق ہوگا اس کو اپنی خواہشوں پر کنٹرول ہوگا. ومن شفق من النار اجتنب المحرمات، اور جو واقعاً جہنم سے خوفزدہ ہوگا وہ حرام چیزوں سے پرہیز کرے گا. ومن زہد فی الدنیا استہان بالمصیبات، اور جو واقعاً دنیا میں زہد اختیار کرے گا وہ مصیبتوں کو ہلکا سمجھے گا. ومن ارتقب الموت سار الی الخیرات، اور جو موت کا منتظر ہوگا، جس کو موت سے رغبت ہوگی، انسیت ہوگی، وہ نیک کام کرنے میں جلدی کرے گا. عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے کل یہاں پر گفتگو رکی تھی کہ نیک کام کی طرف جلدی وہی کرے گا جو موت کا منتظر ہوگا. یا جو موت کا منتظر ہوگا وہ نیک کام کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا بلکہ نیک کام کرنے میں جلدی کرے گا. کل زہد پر بھی گفتگو ہوئی، اس سے پہلے شوق جنت اور جہنم پر گفتگو ہوئی. کل گفتگو یہ تھی کہ اگر انسان میں دنیا پرستی ہے تو یہ طے مانے کہ اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ 2 متضاد چیزیں ہیں: ایک طرف دنیا پر مرنا، دوسری طرف محبت علی کا دعویٰ کرنا. لیکن آج گفتگو یہ ہے، اس لیے کہ ہم آج اپنے سلسلے گفتگو کا آدھا سفر طے کر رہے ہیں. آج 5ویں رات آ گئی ہے، اس کے بعد 5 تقریریں اور ہیں. تو آج کم از کم ایمان اور صبر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اس لیے کہ کل سے یقین پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور اس کی تفصیلات جہاں تک بھی ہو سکے گا. مجھے نہیں معلوم کہ کہاں تک ان 5 مجلسوں میں آئندہ کی میں کہاں تک گفتگو کر پاؤں گا، لیکن اس وقت اتنا کہ اگر یہ جملہ ہے کہ جب تک دنیا سے انسان اپنے کو دور نہ رکھے، جب تک دنیا پر مرنا نہ چھوڑے، اس وقت تک اس کو دعوی محبت نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کے اپوزٹ بھی ایک معاملہ ہے کہ اگر محبت علی نہیں ہے تو زہد کے سارے دعوے بیکار ہیں. توجہ فرمائیے گا، یعنی اگر محبت علی نہیں ہے تو پھر کوئی کچھ بھی کرے نیکی کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے کہ علی کی محبت ہی ایمان ہے اور علی کی محبت ہی تقویٰ ہے. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر نے خندق کے میدان میں کہا کہ یا علی حبک تقویٰ والایمان وبغضک کفر والنفاق. اے علی تمہاری محبت تقویٰ اور ایمان ہے اور تمہارا بغض کفر و نفاق ہے. توجہ فرمائیے گا. اب یہ پتہ کیسے چلے کہ کون علی کا محب ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں حقیقت ایمان پر گفتگو کر رہا ہوں جس کا محور و مرکز خدا کے وجود پر یقین ہے. میں عرض کر چکا کہ اگر خدا کے وجود پر یقین نہیں
اور پیشانی زمین پہ جا رہی ہے تو یہ پیشانی کا زمین سے ٹکرانا تو ہے، سجدہ نہیں ہے۔ اگر خدا کے وجود پر یقین نہیں ہے اور آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو یہ فاقہ تو ہے لیکن روزہ نہیں ہے۔ اگر انسان کو خدا کے وجود پر یقین نہیں ہے لیکن خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے تو یہ نصیب کا چکر تو ہے، حج نہیں ہے۔ اب یہاں پر مرحلہ کا دیکھیے، بہت سی چیزیں چونکہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوتی اس لیے بڑے بڑے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں یہ بیٹھے اور انہوں نے ذکر علی شروع کر دیا، یہ بیٹھے اور انہوں نے فضائل علی شروع کر دیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ علی کے فضائل کا تعلق ڈائریکٹ ایمان سے ہے، توجہ فرمائیے گا، علی کی فضیلتوں کا تعلق ڈائریکٹ خدا کے وجود سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے تو اگر اس کی حقیقت کو آپ کو سمجھنا ہے تو سورہ احزاب کی آیتوں کو پڑھیے کہ جاؤکم من فوقکم واسفل منکم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ یہ سورہ احزاب ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب دشمنوں کا لشکر اوپر سے بھی آ رہا تھا، نیچے سے بھی آ رہا تھا اور لشکروں کی کثرت کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں خیرہ ہوئی جا رہی تھی اور تمہارے دل گلے میں آئے جا رہے تھے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی یہ نقشہ بھیجا جا رہا ہے کہ جب خندق میں لشکر کی کثرت بزم پیغمبر میں بیٹھنے والوں نے دیکھی تو کثرت سے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ وہاں پر مسئلہ کیا تھا؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تم خدا کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں کے شکار تھے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اس وقت منافق کہہ رہے تھے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ خدا نے بھی دھوکہ دیا، رسول نے بھی دھوکہ دیا۔ میں توجہ کیجیے گا، دیکھیے یہ پوری تصویر جو قرآن بھیج رہا ہے یہ پیغمبر کی موجودگی میں، ارے توجہ فرمائیے گا، یعنی پیغمبر موجود ہے لیکن دشمنوں کی کثرت دیکھ کر خدا کے بارے میں بدگمانی ہو رہی ہے، رسول کے بارے میں بدگمانی ہو رہی ہے کہ ارے خدا نے پھنسوا دیا، بھائی توجہ کیجیے گا، رسول نے مروا دیا۔ اور پھر دوسری طرف کہا جا رہا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنین نے ان لشکروں کو دیکھا قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جب مومنین نے اس کثرت لشکر کو دیکھا، اس لشکر کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہی
رہا ہے کہ خدا اور رسول سے بدگمانیاں. اب آپ مجھے بتائیں کہ رسول کے سامنے کلمہ گو اگر خدا سے بدگمان ہے تو اس کے ایمان کا کیا بھروسہ؟ توجہ کیجیے گا. اگر آج کوئی شکوک و شبہات میں مبتلا ہے تو اس میں تو کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے. رسول موجود ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بھی دھوکہ دے دیا, رسول نے بھی دھوکہ دے دیا, کسی طرح کی کوئی مدد نہیں آ رہی ہے. اور پھر غضب کر دیا عمر ابن عبد نے. بھائی پوری گفتگو دیکھیے, میں نے کہا نا کہ آج گزشتہ تقریروں کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, اس لیے کہ سفر آدھا آج مکمل ہونے جا رہا ہے. میں نے کیا کہا تھا کہ اگر ایمان ہے تو صبر ہے, اور اگر صبر ہے تو شوق جنت ہے, اور جہنم سے خوفزدہ ہونا ہے. بھائی ایک طرف تو اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر یہ خوفزدہ تھے ہی, اور ادھر سے عمر ابن عبد اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا خندق پار کر کے آیا, اور رسول کے نیزے میں, رسول کے خیمے میں نیزہ چپ ہو کر کہتا ہے کوئی میرے مقابلے پر آنے والا؟ بھائی توجہ کیجیے گا, ہے کوئی میرے مقابلے پر آنے والا؟ ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا؟ بھائی آج ہم سے دنیا پوچھتی ہے کہ ایمان کیا ہے, کفر کیا ہے, ایمان کیا ہے, نفاق کیا ہے. ارے ایمان و نفاق کا فیصلہ کرنا ہے تو آج نہیں, چلو خندق میں چل کر کر لیں. رسول کے سامنے خدا سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں کہ ارے خدا نے دھوکہ دے دیا, اور ادھر عمر کہہ رہا ہے ارے آؤ جنت لے جاؤ. بھائی توجہ کیجیے گا, دیکھیے جہاں ایمان وہاں صبر, جہاں صبر وہاں شوق جنت. اور ادھر عمر پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ ارے آؤ, اگر مار لو گے تو غازی بن جاؤ گے, لیکن کوئی جنت کا شوقی نہیں ہے. ایک سلوات دیکھیے آپ ذرا محمد اور میرے دوست مولانا عباس شاہ صاحب عجیب جملہ اس منزل پر کہتے ہیں کہ عزیزان محترم بھائی, ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ ہیں جو علی کو بڑھاتے رہتے ہیں, آپ ہیں جو علی کو اٹھاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے اگر جملہ کہا ارے ہم تو اتنے سے ہیں, ہم اگر اٹھا رہے ہیں کسی کو تو آپ تو بہت ہیں, آپ بھی اٹھائیے, روکا کس نے ہے؟ آپ بھی اٹھائیے, روکا کس نے ہے؟ لیکن روکنے سے پہلے خندق کا منظر پیش نگاہ ہے. بھائی توجہ کیجیے گا کہ ادھر سے عمر بلا رہا تھا, ادھر سے رسول کہہ رہے تھے من لے حاضر کر, من لے حاضر کر. کون ہے جو اس کے مقابلے پر جائے, کون ہے اس کے مقابلے پر جائے؟ یعنی رسول اٹھانا چاہ رہے تھے. عجیب جملہ کہا, اٹھائیے گا ضرور مگر خندق پیش نگاہ رکھیے گا کہ جو رسول کے اٹھائے نہ اٹھے وہ امت کے اٹھائے گا. صلوات دیجیے محمد والے نہیں پڑھتے. بقول خطیب اکبر یہ خیبر و خندق نہیں ہے, یہ علی کی مدح کے دو مصرے ہیں. یہ علی کی مدح کے قصیدے کے دو مصرے ہیں. اس کو کیوں آدمی نہیں سمجھتا؟ یعنی آپ بتائیں کہ جب قرآن مجید باقاعدہ طور پر ایک سورے کا نام سورہ احزاب رکھ رہا ہے اور جنگ خندق کا دوسرا نام احزاب ہے. کل بھی میں سورہ احزاب پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ, اس لیے کہ ایمان کی حقیقت سمجھنے کے لیے اگر آپ ایک ایک آیت سورہ احزاب کی پڑھیں تب آپ کو اندازہ لگے کہ علی کی محبت کو ایمان کیوں قرار دیا گیا. دیکھیے قرآن اور اہل بیت یا قرآن اور رسول بغیر منطق و فلسفے کے, یعنی حقیقی بات ہونے کے, وہاں کوئی گفتگو نہیں ہوتی, کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے. یعنی رسول کے سامنے مسلمان بدگمان ہے, کیا فائدہ ہے اسے کلمے کا,
क्या फायदा ऐसे ला इलाहा का, क्या फायदा ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो ये कहलवाए कि अरे धोखा हो गया, अरे आकर फंस गए। इसलिए कि कालत ताइफतुम मिनहुम, एक गिरोह उसमें से ये कह रहा था कि या अल्लाह यस्रिब ला मुकाम लकुम फरजू, अरे मदीने वालों अब ये ठहरने की जगह नहीं है, वहां चलो। ये कुरान कह रहा है, यानी हम किसी को फरारी कहें तो दुनिया नाराज हो जाए, और अगर कुरान फरारी कहे सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब मैं कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, ये किसी खतीब की खिताबत नहीं है कि खुदा से बदगुमानी, रसूल से बदगुमानी और सिवाय फरार के, सिवाय भागने के इनका और कोई मकसद नहीं था। और अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा रसूल कह रहे थे मन लिहाज़ल कर, कौन है जो इसके मुकाबले पर जाएगा, कौन है जो इसके मुकाबले पर जाएगा। और वो कह रहा था आओ जन्नत ले जाओ, अल्लाह अकबर, आओ जन्नत ले जाओ, आओ हमें मारकर गाजी बन जाओ। यानी अब जो बड़े बड़े नाम शिबली नोमानी जैसों ने पेश किए हैं कि ये बड़े दिलेर और बहादुर ऐसे थे वैसे थे, खंदक तक तो कोई कुछ नहीं था। मैं तो कीजिएगा, इसलिए कि मैं कह रहा था आओ, तुम्हारा तो कोई नुकसान ही नहीं है, तुम्हारे नबी ने तुमसे जन्नत का वादा किया है, अगर मर जाओगे तो जन्नत मिल जाएगी, अगर मार दोगे तो गाजी कहलाओगे। लेकिन ऐसा था ईमान कि बस में पैगंबर में है, लेकिन न कोई गाजी बनने को तैयार है, न कोई जन्नती बनने को तैयार है। अज़ीज़ान मोहतरम देखिए, इन बातों का पढ़ना आसान है, लिखना आसान है, सुन लेना आसान है, लेकिन आप मुकम्मल तजिया करें तब आपकी समझ में आएगा कि इस्लाम में अली का मकाम क्या है, इस्लाम में अली का मर्तबा क्या है। यानी पूरा लश्कर एक तरफ है जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बदगुमानियां हो रही हैं, और इधर जब भी रसूल कहते हैं मन लिहाज़ल कर, कौन है जो इसके मुकाबले पर जाए, मन लिहाज़ल कर, कौन है जो इस जानवर के मुकाबले पर जाए। और एक मर्तबा मेरा मौला बार बार कहता है अना या रसूल अल्लाह, अना या रसूल अल्लाह, अना या रसूल अल्लाह। अब मुझे बताएं इन बेचारों का ईमान कहाँ है और कुल्ले ईमान का ईमान कहाँ है। तो जो हमारा कह रही, देखिए रसूल के सामने खुदा को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वजूद खुदा की मोहम्मद से बड़ी तो कोई दलील नहीं है। तो जब नबी के सामने ऐसे बदगुमान हैं तो आज वालों का क्या पता। तो खुदा ने कहा कि देखो दावा मेरे नबी का है और दलील दे रहा है मेरा वली। अब तो सही, जब इसकी मोहब्बत को मैं ईमान बना दूंगा। सलवात दे के मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा ने बरन नारे सलवात दी। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मुझे 45 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल करना होती है और मुसलसल दोस्तों का इसरार है कि कुछ वक्त बढ़ जाए, कुछ वक्त बढ़ जाए, लेकिन मैं हमेशा यही कह रहा हूँ वो बात जो 1 घंटे में कही जानी है, अगर वो 40-45 मिनट में कह के आपके सामने वो बात रख दी जाए तो सब मुतमईन हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। और फिर अज़ीज़ान मोहतरम, हम तो इसका असर देखते हैं, अगर मौका हुआ तो फिर कल पूरे शेर सुना देंगे, लेकिन आज एक शेर तो सुन ही लीजिए कि अज़ीज़ों इस जिक्र के असरार क्या है कि मजबूर तेरे जिक्र से है, जिक्र नहीं और, मजबूर तेरे जिक्र से है, जिक्र नहीं और, लेकिन है असर इसका कहीं और, कहीं और। सलवात देंगे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद का। मजबूर तेरे जिक्र से है, जिक्र नहीं और, लेकिन है असर इसका कहीं और, कहीं और। अल्लामा रशीद तो रावी मरहूम कि जब नक्श कदम इनके मिटाता है जमाना, मेले के कदम इनके उभरती है जमीन और। सलवात देखिए ना मोहम्मद वाले मोहम्मद का। हमारे निशाने कदम को मिटाने की कोशिश की जाती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये वो मरहला है, ये वो मामला है कि जिसका अगर आप अंदाजा लगाएं तो यहाँ पर सूरह अहज़ाब में जो नक्शा खींचा जा रहा है, सूरह अहज़ाब में ईमान की जो हकीकत बयान की जा रही है कि एक तरफ पूरा लश्कर इस्लाम, एक तरफ पूरा लश्कर इस्लाम है जिसने कलमा तो पढ़ा हुआ है, लेकिन खुदा के वादे पर भी यकीन नहीं, रसूल के वादे पर भी यकीन नहीं, बदगुमानियां हो रही हैं। और दूसरी तरफ ये है पैगंबर का भाई, ये है खुदा का वली जो इस तरह
से जा रहा है कि रसूल ने अपना मामा पहनाया, अपनी तरह तैयार किया और वो चला है मैदान के लिए। तो रसूल ने जाते वक्त एक सनद दी है, एक सनद आते वक्त दी है। जब जाने लगे तो यही कहा कि जाली मरदत ईमान कुल्लो इलल कुफ्र कुल्ले, आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबिल में कुल्ले ईमान था। भाई देखिए, अगर ये सारी आयतें आपके ज़हन में है और आशूर के दिन अगर अमल में मौका मिल जाए और उससे पहले भी अगर आप सूरह अहज़ाब की तिलावत करें, तब आपको समझ में आएगा कि अली कुल्ले ईमान क्यों है। इसलिए कि सब बदगुमान थे और अली वजूद खुदा की मुकम्मल दलील बने हुए, बने हुए थे कि नबी को कहना पड़ा कि आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबिल में कुल्ले ईमान जा रहा है। बता दिया अब कयामत तक जो ईमान का फैसला होगा वो अली की मोहब्बत की वजह से होगा। सलवात देते मोहब्बत दिल बोला अली मौला, अली मौला, सुबह के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। तो सब्र नहीं तो ईमान नहीं। अगर जहन्नम से खौफजदगी नहीं तो सब्र नहीं तो ईमान नहीं। तो जो फरमाइएगा, अगर ज़ुहद नहीं तो सब्र नहीं तो ईमान नहीं। अगर इंतजार मौत नहीं तो जो फरमाइएगा, तो सब्र नहीं तो ईमान नहीं। लेकिन आज मामले को बदलिए कि अगर मोहब्बत नहीं तो ज़ुहद नहीं मक्कारी, अगर अली की मोहब्बत नहीं तो जिहाद नहीं दहशतगर्दी। देखिए अजीब पैमाना में कह रहा हूँ, देखिए कुफ्र वो जो खुला हुआ, यानी जो काफिर होगा वो जन्नत का शौक नहीं दिखाएगा, वो जहन्नम से खौफज़दा नहीं होगा, वो ज़ाहिद नहीं होगा, वो इंतज़ार मौत नहीं करेगा। ये खुला हुआ दुश्मन। लेकिन जो मुनाफिक होगा बड़े सजदे करेगा, बड़ी इबादतें करेगा, बड़ा जन्नत का शौक दिखाएगा। तो पता कैसे चले कि कौन दिखावे की इबादत कर रहा है, कौन हकीकी इबादत कर रहा है, कौन दहशतगर्दी कर रहा है, कौन जिहाद कर रहा है। अली की मोहब्बत लेकर चले जाना, हकीकी इबादत भी खुल जाएगी, जिहाद का भी पता चल जाएगा। जो कि मैंने कहा ना कि आज ईमान और सब्र की गुफ्तगू को किसी हद तक बात है कि ईमान की तो तकरार हर रोज होनी है, इसलिए कि ये तो हावी है ना सब पर। ये 5 हरफों का मजमुआ है, फर्क 3-5 का ईमान और कुफ्र में। आप क्या समझे, मैं उसका जिम्मेदार नहीं, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं, आपकी समझ का नहीं। भाई तवज्जो कीजिएगा, इसलिए कि रिकॉर्ड या तफसील हमारे बयान की हो रही है, आपकी समझ की नहीं। मैं ये कह रहा हूं ईमान और कुफ्र में 3 और 5 का फर्क है। अब ये मजलिसी में आज आपको कहीं और को जाए तो मैं क्या करूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि ईमान में 5 हर्फ है, कुफ्र में 3 हर्फ है।
کی लाज रख ली, लेकिन अब जब गए हैं तो कहा कुल्ले ईमान मुकाबले पर जा रहा है कुल्ले कुफ्र के। और जब जाकर तलवार चली है, भाई तवज्जो कीजिएगा, जब तलवार चली है और अली आए हैं, जिस शान से सर लेकर चले हैं, कुफ्र को कुर्बान करने चले हैं ईमान पर। भाई तवज्जो कीजिएगा, सर लेकर चले हैं। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, हालांकि इससे पहले ये कह रहे थे कि सीने पर सवार होने के बावजूद अली अमर के सीने से उतर गए। भाई तवज्जो कीजिएगा, मैंने परसों की मजलिस में क्या कहा था, देखिए अली को समझना आसान नहीं है। वो इकबाल की फिक्र आम थी कि जिसने कहा था कि जिसको अपने नफ्स पे कंट्रोल हो जाए, तवज्जो कीजिएगा, वो मगरिब से आफताब को पलटा सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर तस्किया नफ्स किसी को वाक़ियन करना है तो फिर वो अपने नफ्स को चेक करता है, अपने नफ्स की मुखालफत करता है, लेकिन अली को मिसाल में न पेश करे। इसलिए कि उलमा ने तहकीक की है और कहा है कि लुआब दहन वाली रवायत मौलाना रूम की मसनवी के अलावा किसी और रेफरेंस बुक में मिलना मुश्किल है। क्या ये तहकीक के लिए राहें खुल रही हैं कि जब उसने गुस्ताखी की है लुआब दहन से अमर ने और अली उतरे हैं, तो आमतौर से यही कहा जाता है ना, इसलिए उतर गए कहीं नफ्स शामिल न हो जाए। देखिए नफ्स पर कंट्रोल मोमिन को करना है, कुल्ले ईमान को देखिए जो हिजरत की शर्त अपना नफ्स खुदा को दे चुका हो, खंदक में नफ्स की शमूलियत की बात कैसी? हिजरत पहले है कि खंदक? भाई तवज्जो कीजिएगा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अली अमर के सीने से उतरे क्यों? अली अमर के सीने से उतरे क्यों? भाई देखिए आज उस मंजिल पर गुफ्तगू आई है जब आप भी पूरे मूड से सुन रहे हैं और मैं भी खिदमत अदा करने का फर्ज अदा करना चाह रहा हूँ कि देखिए जब भी अली का मामला आता है यही कहा जाता है कि अरे वो तो इत्तेफाक है कि जो काबे में पैदा हो गए, वो तो इत्तेफाक है कि आंखों से रसूल ने आंख खोली, वो तो इत्तेफाक है कि बिस्तर रसूल पे सो गए, वो तो इत्तेफाक है कि खैबर में कुल्ले ईमान बन गए। या बकौल अल्लामा तालिब जौहरी साहब जब भी अली के फज़ाइल हम पढ़ते हैं ये कहा जाता है अरे वो तो मुकद्दर की बात थी कि काबे में पैदा हो गए, वो तो मुकद्दर की बात थी कि आंखों से रसूल ने आंख खोला, वो तो मुकद्दर की बात थी कि बिस्तर रसूल पे सो गए, वो तो मुकद्दर की बात थी कि बदर उहद में रसूल के नासिर बन गए। अल्लामा तालिब जौहरी साहब कहते हैं अरे मुकद्दर ही की बात है ना, जब अली बड़े मुकद्दर वाले हैं तो फूटे मुकद्दर वालों को अली के मुकाबले पर मुकाबला करना करता था
ईमान का है, इसमें मिलावट न होने दूंगा। मैं सीने से उतरूंगा, इसे भागने का मौका दूंगा, ताकि अब मारूं तो कोई इत्तेफाक न कहे ये अली का इख्तियार है। बनाए जाते हैं ये सोच करके कि 10 साल के मजमे का इंतजाम हो गया, लेकिन दूसरे ही साल जगह कम पड़ जाती है, मजमा ज्यादा हो जाता है। जगह कम पड़ जाती है, मजमा ज्यादा हो जाता है। ये क्या है? ये जिक्र अली मिटाने वालों के चेहरे पर तमाचे हैं। जब तुम खुलकर जिक्र अली नहीं करने दे रहे थे, आज तो जहाँ भी नाम अली नाम हुसैन पर बुला लिया जाए, जगह कम पड़ जाती है, मजमा ज्यादा हो जाता है। मोहम्मद वाले देखिए दूसरी मजलिस अब की मुझे पढ़ना पड़ रही, बहुत दिनों के बाद कहीं इस तरह का अशरा पढ़ना पड़ रहा है। देखिए कैसे सुनने वाले होते हैं, कैसे पढ़ा जाएगा, लेकिन अव्वल रोज से जिस तरह से ये मजमा आ रहा है, यकीनन यकीनन ये इस बात के लिए हमें हौसला दे रहा है कि हम जिक्र करें और जिक्र अली करें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करें। बस अज़ीज़ान मुहतरम, आज का वक्त तमाम हो गया, आज का वक्त तमाम हो गया। अभी आप इससे पहले की मजलिस में अली के चाहने वालों के कमालात सुनकर आ रहे हैं। जनाब मीसम के इल्म की बात हो रही थी, जनाब हबीब के इल्म की बात हो रही थी कि ये गुलामों को तो दुनिया समझ नहीं पाई, आकाओं को क्या समझे। जहां जहां इल्म मनाया और आगे के इल्म की खबरें दी जा रही हैं, जहां मीसम बाखबर हैं, जहां हबीब बाखबर हैं, तो जब गुलाम ऐसे हैं तो आका कैसे? तो हमारे अज़ीज़ान मुहतरम, यकीनन कल गुफ्तगू अगर मौका रहा तो मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जोश खिताबत में या समातों के जोश में मैं अपने बयान को आगे बढ़ाता चला जाऊं और आखिर में मैं बात को समेट न सकूं। मेरे कहने का मकसद ये है कि अली ने जब हमला किया है तो मौके पर मौके दिए हैं, इसलिए कि ये वो हैं जो धोखे से कत्ल नहीं करते, ये वो हैं जो धोखे से कत्ल नहीं करते। और यही वजह है कि अली का कसीदा मखतूल की बहन ने पढ़ा। जब वो आई है और उसने लाशे के साथ पड़े हुए असलहे देखे हैं, तो उसने ये कहा है कि मेरे भाई मैं तेरा मातम जिंदगी भर करती, लेकिन तेरे पास असलहों का मौजूद होना, तेरी लाश का मुसला न होना, टुकड़े टुकड़े न किया जाना, ये बता रहा है कि तेरा कातिल कोई शरीफुन नफ्स। अल्लाह अकबर, ये है किरदार का कमाल, ये है किरदार का कमाल। और मैंने इस साल और गुज़िश्ता साल भी माह मुबारक रमजान में मजलिस पढ़ते हुए कहा था कि अजीब मौजूदाती ज़ात है अली की, कि जो कातिल तक से पूछे कि क्या मैं तेरा बुरा इमाम था। देखिए मखतूल की बहन जिसकी शरीफुन नफ्सी की गवाह बन जाए, अगर उसके खिलाफ कोई तलवार चलाए तो उसके पास सबूत में कुछ तो होगा। लेकिन ये अली के किरदार का कमाल है कि इब्ने मुल्जिम कहता है कि या अली, जिसको जहन्नम अपनी तरफ खींच रहा हो वो करे क्या। देखिए जन्नत का फैसला जनाब हुर ने किया और जहन्नम का फैसला इब्ने मुल्जिम ने किया।
تو آپ نے دیکھا علی ہی تو ہے جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے. وہ جنت سمجھ کے در حسین تک آیا اور وہ علی کی عداوت میں اعلان کر رہا ہے کہ جسے جہنم اپنی طرف کھینچ رہا ہو وہ کیا کرے. تو عزیزو صبر کی یہی منزل ہے, شکر کی یہی منزل ہے, ایمان کی یہی منزل ہے. تو اب عزیزو ظاہر سی بات ہے کہ اگر لاش کو مسلح نہ کیا جائے, اگر اسلحے نہ چھینے جائیں, تو یقیناً مقتول کی بہن تعریف کیا کرتی, لیکن یہ ساری رسمیں کربلا میں اٹھا دی گئی. عزیزو دوسری محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا اور چوتھی محرم سے دشمنوں کے قافلے پر قافلے آنے لگے. آج چوتھی محرم بڑی اہم تاریخ ہے. علماء نے تحقیق کر کے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ 7ویں کو پانی بند ہوا, 7ویں کو پانی بند ہوا, 7ویں کو پانی بند نہیں ہوا, 7ویں کو پانی ختم ہو گیا. جو میں کہہ رہا ہوں اس کا تجزیہ آپ بھی کر لیں. اس لیے کہ دریا کے کنارے سے خیمے ہٹائے اس لیے گئے تھے تاکہ ان پر بندشیں عام کر دی جائے, ان پر پانی کی پابندی لگا دی جائے. تو چوتھی محرم سے تو جب دریا کے کنارے سے خیمے ہٹے ہیں تو آپ کو آج کے دن کا اندازہ تو ہے نا کہ آج ہی کا وہ دن ہے جب دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے. عزیزو لیکن خیمے ہٹانے سے پہلے کا منظر بھی تو آپ کے سامنے ہے نا کہ جناب عباس کو جلال آیا ہے اور ہر موقع پر غازی کو روکنے والا, اس لیے کہ جب بھی کوئی موقع آتا تھا مولا حسین یہی کہتے تھے عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں. شاید یہ منظر جناب حسن کے لاشے پر بھی دیکھا گیا, شاید یہ منظر ولید کے دربار میں بھی لوگوں نے دیکھا, شاید یہ منظر جناب مسلم کی شہادت کی خبر کے موقع پر بھی لوگوں نے دیکھا. لیکن ہر جگہ مولا حسین نے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے, عباس یہ کربلا نہیں ہے. لیکن چوتھی محرم کو وہ قیامت کا وقت آ گیا کہ جب جناب عباس نے اپنے جلال کا اظہار کیا تو امام حسین اب خود کچھ نہیں کہتے, اس لیے کہ جس کو کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہو اسے کربلا میں جلال آیا ہے. دوڑے ہوئے جناب زینب کے پاس گئے, کہا میری بہن زینب میرے شیر کو جلال آ گیا. عزادارو ایک مرتبہ جناب فضہ کو بھیجا, کہا فضہ جا کر کے میرے بھائی کو بلا لا. عزادارو جناب عباس آئے, کہا شہزادی کیا حکم ہے, کہا عباس عباس اگر تم دریا کے کنارے سے خیمے نہ ہٹاؤ گے تو میں چادر اتار کر شاید یہی موقع رہا ہو کہ غازی نے تلوار توڑ کر بی بی زینب کے قدموں پہ ڈال دی ہو کہ شہزادی جیسی آپ کی بات. جزاکم ربکم. عزادارو اب آپ میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں, ارے بڑی تیزی کے ساتھ راتیں گزر رہی ہیں. اب آپ روئیں اور اس طرح سے روئیں جیسے بی بی سیدہ چاہتی ہے. آپ کو پتا ہے نا بی بی سیدہ کی تمنا کیا ہے کہ میرے لال پر گھٹ گھٹ کر نہ رویا کرو, ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان لال کا ماتم کرتی ہے. واہ حسینہ واہ مظلومہ. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو تو چوتھی کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے اور یہی وہ تاریخ ہے جب دشمنوں کا لشکر آنے لگا ہے. عزیزو جب گھوڑے دوڑاتے ہوئے یہ لوگ داخل ہوتے تھے کربلا کے میدان میں تو جناب زینب جناب فضہ کو بھیجتی تھی. فضہ جا کر کے معلوم کر کے آ کہ اب کس کا لشکر آیا, اب کس کا لشکر آیا, اب کس کا لشکر آیا. کبھی خولی کا لشکر آتا تھا, کبھی سنان کا لشکر آتا تھا. جناب زینب نے جب نہیں مولا حسین کو بلایا ہو کہ بھیا کیا سارے یزید کے مددگار آئیں گے, کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہ آئے گا, کوئی تمہاری نصرت کرنے والا نہ آئے گا. بہن کا اصرار تھا. ایک مرتبہ حسین نے قلم و کاغذ منگوایا, قلم و کاغذ منگوایا, ایک خط لکھا اور کس کے نام خط لکھا, اپنے بچپن کے دوست حبیب کے نام. حسین خط لکھ رہے ہیں کہ میرے بچپن کے دوست حبیب, اے رجل فقی, تمہارا دوست تمہارا آقا کربلا میں نرغے آدھا میں گر گیا ہے. حبیب میری نصرت کرنے میں جلدی کرو. عزیزو جناب حبیب کے نام حسین کا خط گیا ہے. ایک مرتبہ قاصد نے جا کر جناب حبیب کے دروازے پر دق الباب کیا ہے. جب دق الباب کی آواز سنی جناب حبیب نے کہا
या मनिल बाब, दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है? आवाज आई, अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूँ। अदाकारों, जनाबे हबीब ने जो खाने पर दस्तरखान पर बैठे हुए थे, खाने को तर्क किया, दरवाजे पर आए, हुसैन के हाथ का लिखा हुआ खत लिखा। बहुत दिनों के बाद दोस्त ने दोस्त की तहरीर देखी, खत को पढ़ते जाते हैं, रोते जाते हैं, ये कह रहे होंगे आका ये कौन सा जमाना आ गया जब गुलामों को नुसरत के लिए बुलाया जाता। अदादारों, लेकिन जब घर में दोबारा वापस आए तो आंसू को पहुंच चुके थे। एक मर्तबा सौजा ने पूछा कि हबीब किसका खत है? कहा करबला से हुसैन इब्ने अली ने मुझे नुसरत के लिए बुलाया है, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं जाऊँ कि न जाऊँ। एक मर्तबा का हबीब मेरी चादर तुम पहन लो, मैं जाऊंगी नुसरत के लिए। जब सौजा का इम्तिहान हो चुका, कहा मैं न जाऊंगा तो कौन जाऊंगा, कौन जाएगा? एक मर्तबा जनाबे हबीब ने अपने गुलाम से कहा कि जाकर तू फला मुकाम पर घोड़ा लेकर मेरा इंतजार कर। अदाकारों, मैं इस मंजिल पर हर साल कहता हूँ काश कभी मौका मिले और जानवरों की वफादारी की तारीख पढ़ी जाए। अदाकारों, खाली हुसैन के साथियों ने हुसैन पर जान कुर्बान करने का इजहार नहीं किया, नहीं, जानवरों की भी एक अपनी तारीख है। इसलिए कि जब हबीब के पहुंचने में देर हुई तो घोड़े की आंखों से आंसू जारी हुए। गुलाम ने जानवर को खिताब करके कहा कि गम न करना, अगर मेरे आका ने आने में मज़ीद ताख़ीर की तो मैं चलूंगा नुसरत के लिए। जज़ाकुम रब्बुकुम। अदाकारों, खत्म ये हो गया कि गुलाम का ये जुमला जनाबे हबीब ने सुन लिया। एक तरफ आसमान का रुख किया, कहा मेरा मौला कितना गरीब हो गया, मेरा मौला कैसा तना हो गया कि अब जानवर भी गिरिया कर रहे हैं, गुलाम भी जान कुर्बान करना। जज़ाकुम रब्बुकुम। अदाकारों, एक मर्तबा जनाबे हबीब घोड़े पर सवार हुए और कहने लगे, गुलाम जा, मैंने तुझे राह खुदा में आबाद किया, लेकिन अब गुलाम है जब लगा में बरस थाम कर कहता है कि आका ये इंसाफ तो नहीं है कि जब तक दुनिया में थे हमें अपने साथ रखा, जब मौला हुसैन की नुसरत को जा रहे हो तो तन्हा जा रहे हो, मैं आपको न छोड़ूंगा। अदाकारों, जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का मर्तबा आपको मालूम है ना? साहिब समरातुल आवाज ने लिखा कि जनाब हबीब शब आशूर में आपकी जिम्मेदारी क्या थी पता है? आपकी जिम्मेदारी क्या थी पता है? कि आपकी ड्यूटी सैदानियों के खैमे में लगाई गई थी। शौके ज़ियारत रखने वालों, ज़ियारत करके आने वालों, आपको पता है ना कि आज भी जब कोई ज़ियारत करने को जाता है तो पहले जनाब हबीब को सलाम करता है, फिर मौला हुसैन को सलाम करता है। साहिब समरात कहते हैं कि यह हबीब के उस अमल की जगह है कि चूंकि शब आशूर में ख़वातीन की दरबानी कर रहे थे, आज भी दोस्त दरबान बनकर। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ अदाकारों, यही वजह है कि जब जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर चले हैं करबला की तरफ, एक मर्तबा कूफे की सबसे गर्द नमदार हुई है, मौला हुसैन ने अपने साथियों को इस्तकबाल के लिए भेजा है कि जाओ मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है, मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ रहा है। यकीनन जनाबे अब्बास गए होंगे, जनाबे अली अकबर गए होंगे, अपने हिसार में जनाबे हबीब को लेकर आए। जब खैमे के करीब जनाबे हबीब पहुंचे तो नारे तकबीर की आवाजें बुलंद हुई। अब जनाबे फिज़्ज़ा को जनाबे ज़ैनब ने भेजा कि जाकर के मालूम करके आ ये कौन आया। अदाकारों, अब तक फिज़्ज़ा दुश्मनों की खबर लेकर आती थी, अब दौड़ी हुई गई, शहजादी मुबारक हो, आका की मदद के लिए जनाबे हबीब आए हैं। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने कहा, फिज़्ज़ा जाकर के हबीब को मेरा सलाम कहते, ऐ आलमे गुर्बत में मेरे भाई की मदद करने के लिए आने वाले। फिज़्ज़ा गई, हबीब शहजादी तुम्हें सलाम कहती है। हबीब ने अमामा उतारा,